Okay. So that's the reason we need to talk about this Maslow's theories first. Then we'll be talking about this ERG theory, right? এবং তখন আমরা এই ডায়াগ্রামটা এঁকে দিতে হবে। ওকে, এই দিয়ে আমি দেখাবো যে এটা কিভাবে ম্যাসলো এন্ড ইআরজি থিওরিটা রিলেটেড, রাইট? এনি ডাউট, এনি কোশ্চেন ইউ আর হ্যাভিং? Any question anyone having? So as of now, we have studied about 4 theories. First one is Maslow's theory, then Hertzberg theory, XY theory, ERG theory. Now the next one is called the expectancy theory. This is also known as Vroom's expectancy theory. কারণ এই মডেলটা ডেভেলপ করেছেন ভিক্টর ভ্রুম। So Victor Vroom has developed this theory that is called the expectancy theory. So according to this theory, that is called the expectancy theory, there are 3 parameters: expectancy, instrumentality, and valence. Okay, expectancy, instrumentality, and valence. Now listen carefully. There are 3 important definition of these 3 things. What is expectancy? Expectancy means people first need to understand they can put in that required effort to complete a job. Okay, put in a effort to complete a job. That means, say for example, if you are asking somebody to do a job, now whether that person is able to do that job, that the person have to understand that. Now based on the effort required, skills required, efficiency required, based on that he will be deciding that whether he want to accept that job or not. That means if you can go through the slide, it is written, it means perceived probability that effort will lead to good performance. That means whatever the effort you can put in, that can actually give you result or give good performance. That you need to believe. You know, at the time of giving the definition, we are discussing that it is all about encouragement. Sometimes the people are not believing in themselves that whether they can do it or not. So if somebody is motivating them that yes, I can understand, I mean, I know your skill set, I know your capability, তুমি এটা করতে পারবে, don't worry about it, চিন্তা করার কোনো প্রয়োজন নেই, তুমি এটা করতে পারবে, মানে এই যে জায়গাটা, মানে people have to understand that they can do it. Or otherwise হতেই পারে যে people can understand they cannot do it, so that's why they are not going to accept. Like say for example, এটা openly বলেছে Sachin Tendulkar that Sachin Tendulkar is a very good cricketer, but it is a fact that he is not a good captain. It is a fact. So এটা কিন্তু উনি নিজেই কিন্তু যখন সৌরভ গাঙ্গুলি ক্যাপ্টেন হয়, সচিন তেন্ডুলকার চেয়েছিল যে আমি ছেড়ে দিই, মানে because I am not that good enough, I mean for this as a to become a captain. তো এই যে জায়গাটা, তার মানে কি আমাকে বলা হচ্ছে ক্যাপ্টেন হতে, বাট আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড প্রবাবলি I cannot be a good captain. I'm a good cricketer, that's okay, but I cannot be a good captain. So probably that is the reason I'm refusing it. Okay, that is the reason I'm refusing it. Probably অনেকে ভাবতে পারে ক্যাপ্টেন করতে বলা হচ্ছে, তুমি ক্যাপ্টেন হতে চাইছো না, এটা হয় কখন? তার কারণ হচ্ছে probably they have understood that in order to become a successful or a good captain, that kind of leadership skills that is required, probably I'm not having. Probably that is going to affect my normal cricketing activity. আমি যেটা যেমন ধরো রিসেন্টলি যেটা বিরাট কোহলিও বলেছে যে I want to move out from the captaincy because I want to concentrate more on batting. So that's the thing. So Virat Kohli to aage boleni, but now probably he is realizing that probably in order to put in extra effort for the captaincy job, I am not able to, probably I am neglecting me as a cricketer or a batsman. So I am losing my control, right? So that is the reason probably it is better to move out from captaincy, so I can concentrate, I can contribute more as a batsman. So that is called the expectancy, right? That means whether you are having that capability of giving the effort that is required to be successful, right? So that is the fundamental concept of expectancy. Are you getting the point? What is expectancy? Yes, sir. Okay, so next one is the instrumentality. Okay, next one is the instrumentality. So instrumentality means now you need to understand whether there is a effort reward relationship. That means, and whether it is relevant to your goal, that whether it is related to your
effort is related to some reward. I mean, you are ready to put in that effort. That is okay. But what, I mean, why I'm going to put in that effort? How it is going to help me in my career, or how, what, whether I'll be rewarded as well. So now if you are getting convinced that no, it is related to your career in the future, that is going to help you out, and there are certain kind of rewards, so you are getting motivated. So instrumentality factor is also done. Next one is the valence. Valence means the value of the reward that will be provided to you. That is what kind of reward you are providing, that is a very important factor. Like, say for example, you came to know that one reward would be given, that would be a phone, mobile phone. So you are thinking, okay, fine, definitely a high-end mobile phone would be given. So then you came to know, so you are up to instrumentality things, it is okay. But when you came to know that particular mobile phone is actually a 500 rupees feature phone, at that point of time you may be demotivated. I mean rather you'll be not be motivated that what is this, I'll be putting in so much of effort, so much of days of hard work and all, and ultimately for that 500 rupees phone. So probably for that reason, if you can see here, the motivation is equal to expectancy into instrumentality into valence. So if your valence becomes 0, automatically your total motivation becomes 0. Okay, so motivation equal to expectancy into instrumentality and valence. So if your valence becomes 0, মানে যে কোনো একটাই যদি 0 হয়ে যায়, যেহেতু এটা মাল্টিপ্লিকেশন আছে, পুরো জিনিসটা 0 হয়ে যাবে। তার মানে তোমার সবকিছু লোককে তুমি মোটিভেট করলে, you can put in that effort, it is aligned to your career goal, but ultimately the reward that is being given, if that is not motivating the people, that becomes 0, automatically the motivation becomes 0. Or if the amount becomes 0, I mean the valence level is 1, valence level is 1.5, automatically the total value of the motivation will become less. So that is the fundamental concept. So you need to understand what, rather we, instead of giving 500 rupees mobile phone, if you are telling that you will be getting a certificate from the CEO of the company with a letter of recommendation, right, and with a memento, probably the person would have been motivated rather than telling them you will be getting a 500 rupees mobile phone. So what kind of reward would be given, that matters, right? So that is the fundamental concept of the expectancy theory. So here there are 3 parameters: expectancy, instrumentality, and valence. So all these 3 parameters should be of good, effective. Otherwise, the motivation will not be effective. So that is the idea, right? Any doubt anyone having about expectancy theory? Because separately questions may come from these 3 points: what is expectancy, what is instrumentality, what is valence? So any question anyone having? Expectancy, instrumentality, valence. স্যার, Yes. এই এক্সপেক্টেন্সি থিওরিটাকে আপনি প্লিজ একটা সিম্পল এক্সাম্পল দিয়ে পিন পয়েন্ট করে বলতে পারবেন, যেখানে কোনটা এক্সপেক্টেন্সি এন্ড ইনস্ট্রুমেন্টালিটি, তাহলে একটু ক্লিয়ার হয়ে যায় জিনিসটা আরেকবার। একদম সিম্পল, মানে আমি তোমাকে একটা রিয়েল এক্সাম্পল বলছি, আমার নিজের এক্সাম্পল বলছি। লং ব্যাক, অনেকদিন আগে আর কি, মানে আমি একটা জায়গায় তোমাদের মতনই এরকম এক্সিকিউটিভ এমবিএ ক্লাসেসে ক্লাস নিতাম। তো সেটা অনলি ফর দা ওয়ার্কিং প্রফেশনাল ছিল আর খুব সিনিয়র লেভেল লোকজন ওখানে পড়াশোনা করতো আর কি, মানে অনেক গভর্নমেন্টের অফিস থেকে, মানে আমার ওই ব্যাচটার কথা মনে আছে, মানে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টস ওয়ার ফ্রম বিএসএনএল এ যারা একদম মানে হয়তো 50+ এজ পিপল, তাদেরকে এখন এমবিএ পড়ানো হচ্ছে ফর গিভিং প্রমোশন এন্ড অল, এমবিএটা ম্যান্ডেটরি। তো এই রকম আর কি, আমি যেটা বলতে চাইছি, এটা এক্সিকিউটিভ ব্যাচ এবং সিনিয়র লেভেল পিপল। তো তাদেরকে আমি এই ওবি, এইচআর এগুলো পড়াতাম। তো সেটা পড়াতে পড়াতে হঠাৎ করে ওই পার্টিকুলার কলেজের প্রিন্সিপাল একদিন আমাকে ডাকলেন। তো তখন আমি অ্যাকচুয়ালি কর্পোরেটে চাকরি করতাম এবং স্যাটারডে সানডে পড়াতাম। তো তখন আমাকে ডাকলেন, তো ডাকার পর উনি বললেন যে আপনি একটা কাজ করুন, আপনি ইকোনমিক্স এর যিনি ফ্যাকাল্টি আছেন, উনি না হঠাৎ করে রিজাইন করেছেন, চলে গেছেন, তারপরে আমার ইকোনমিক্স এর কোনো ফ্যাকাল্টি নেই। তো আপনি একটা কাজ করুন, আপনি ইকোনমিক্সটা পড়িয়ে দিন। তখন আমি চিন্তা করলাম যে ইকোনমিক্স ইজ নট মাই কোর সাবজেক্ট। দ্যাট মিনস এই যে আমি তখন এক্সপেক্টেন্সি স্টেজে আছি,
আমাকে বলা হলো যে উইল বি এটা পড়ান তাহলে খুব ভালো হবে, আপনি আপনার টাইম স্লট 2 ঘন্টা বাকি আছে, ওই 2 ঘন্টার মধ্যে আপনি পড়াবেন। তো তখন আপনি তো এমনি মানে এই যে আপনার যে সাবজেক্টটা পড়াচ্ছেন পিপল আর হ্যাপি, তাহলে আমার মনে হয় এই সাবজেক্টটা আপনি নিতে পারেন। তো আমি বললাম যে তখন আমি চিন্তা করছি ফ্রম দ্য এক্সপেক্টেন্সি পয়েন্ট অফ ভিউ, বিকজ দিস ইজ নট মাই সাবজেক্ট, আই এম নট ইন দিস টাচ অফ দিস পার্টিকুলার সাবজেক্ট ফ্রম লট অফ ইয়ার্স অ্যাকচুয়ালি, মানে আমি অনেকদিন এগুলো পড়িনি। তো সেই জায়গাটার ক্ষেত্রে মানে ইকোনমিক্স আমার একটা পেপার ছিল এমবিএ, I am not an MA in economics or MSc in economics বা PhD ও করিনি ইকোনমিক্স, তারপরে আমার ইকোনমিক্স ইজ নট মাই কোর এরিয়া অ্যাকচুয়ালি, সো ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। তার ফলে আমাকে যদি পড়াতে হয় তাহলে আমাকে পড়তে হবে অনেক। মানে ক্যান আই বি এবল টু গিভ দ্যাট এফোর্ট, মানে আমার কি সেই সময় আছে যে আমি ওই এফোর্টটা দিয়ে নিজে পড়াশোনা করে তারপর আমি পড়াবো, এটা কি সম্ভব? তখন আমি তোমাদের বললাম যে সেটা আমি কর্পোরেটে চাকরি করি, মানডে টু ফ্রাইডে আই এম টু মাচ বিজি, তার ফলে আমার কোনো সময়ই নেই যে আমি ওটার জন্য অ্যাডিশনাল এফোর্ট দেবো। যদিও আমাকে বলা হলো দেয়ার উড বি এ গুড, ভেরি গুড মানিটারি রিওয়ার্ড, ঠিক আছে, মানিটারি রিওয়ার্ডটা খুব ভালো, দ্যাট ইজ অ্যাট্রাকটিভ, বাট দ্য প্রবলেম ইজ ফার্স্ট লেভেল, দিস ইজ এক্সপেক্টেন্সি পয়েন্ট অফ ভিউ, আমি ওটা রিয়েলাইজ করলাম যে না, এই এফোর্ট যেটা দরকার এই ইকোনমিক্স পড়ানোর জন্য, সেই এফোর্টটা আমি ওই সময় আমার দেওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, রাইট? So that is the idea, that is called the the expectancy, though the instrumentality part wise it was okay, that is it is aligned to my career, আমি যদি সত্যি সত্যি ইকোনমিক্সটা পড়াতে আমি রেডি করে ফেলি তাহলে ভবিষ্যতে অনেক জায়গায় আমি ইকোনমিক্স পড়াতে পারবো, এবং that is related to monetary reward also, so why I am not going to do that? Because I have understood the related effort that is required to do this, I am not in a position to do that, তো সেই জন্য আমি এই প্রজেক্টটা অ্যাকসেপ্ট করলাম না। ওকে, সো দ্যাট ইজ দ্য আইডিয়া। এবার ধরে নাও যে আমি অ্যাকসেপ্ট করলাম যে ঠিক আছে আমি ওই এফোর্টটা দেবো এবং আমি এটা পড়াবো, এবং তারপরে ভাবলাম সত্যি তো আমি যদি আমার সিভিতে যদি এটা অ্যাড হয়, আমি এইচআর পড়াতে পারি, মার্কেটিং পড়াতে পারি, ওবি পড়াতে পারি, তো তার সাথে যদি আমি ইকোনমিক্সটাও লিখি তাহলে ডেফিনেটলি আমার অ্যাজ এ কেরিয়ার ওয়াইজ আমার সেটা ইমপ্রুভমেন্ট হবে, তার মানে এটা ডেফিনেটলি ইট ইজ রিলেটেড টু মাই কেরিয়ার, সো ডেফিনেটলি আমার এক্সপেক্টেন্সি এন্ড ইনস্ট্রুমেন্টালিটি ইজ ফুলফিল। বাট যখন আমি জানলাম যে আমাকে যে ফাইন্যান্সিয়াল রিওয়ার্ডটার কথা বলা হচ্ছে বা যে রিওয়ার্ডটার কথা বলা হচ্ছে সেটা ইজ নট ওয়ার্থ, মানে আমাকে যে পরিমাণ এফোর্ট দিতে হবে তার জন্য যে আমাকে ফাইন্যান্সিয়াল রিওয়ার্ডের কথা বলা হচ্ছে দ্যাট ইজ নট ওয়ার্দি, তাহলে তখন আমি আবার হয়তো ব্যাক করলাম যে না, আমি এই মানে এইটুকু ফাইন্যান্সিয়াল রিওয়ার্ডের জন্য বা হোয়াট এভার দ্য রিওয়ার্ড দে আর টকিং অ্যাবাউট, আই এম নট গোয়িং টু অ্যাকসেপ্ট ইট। তার মানে দেখো, ইন দ্য ফার্স্ট ইনস্ট্যান্স যেটা বললাম আমার এক্সপেক্টেন্সিতেই প্রবলেম হলো, সেই জন্য আমি প্রজেক্ট থেকে ব্যাক আউট করে গেলাম। সেকেন্ড ইনস্ট্যান্স যেটা বললাম যে ধরা যাক আমি প্রজেক্টটা নিলাম, যে আমি ভাবলাম যে ঠিক আছে আমি ইকোনমিক্সটা পড়াশোনা করে নেব, আমি করে পড়িয়ে দেবো, এবং এটা ডেফিনেটলি আমার ক্যারিয়ারের পক্ষে খুব ভালো এবং এটা রিওয়ার্ডও রয়েছে, কিন্তু যখন আমি লাস্টে গিয়ে শুনলাম রিওয়ার্ডের ফাইন্যান্সিয়াল অ্যামাউন্টটা which is very less for me, so probably I am not doing that, so here the balance is zero, right? Are you getting the point? হ্যাঁ স্যার, বুঝেছি। সো কাউকে যদি মোটিভেট করতে হয় আমাকে এই তিনটে মানে অ্যাকর্ডিং টু ব্লুমস থিওরি উই নিড টু গো থ্রু দিস অল দ্য 3 পয়েন্টস, এই তিনটে পয়েন্টই কিন্তু আমাকে খেয়াল রাখতে হবে। ওকে, না হলে কিন্তু আমি মোটিভেট করতে মানে যে কোনো একটাতেও যদি খারাপ হয়ে যায়, সো দেন দ্য পারসন উড নট বি মোটিভেটেড, মানে একটা যদি জিরো হয়ে যায় তাহলে তুমি ভুলেই গেলে, মানে মোটিভেশন জিরো, মানে কোনোটাতে যদি জিরো হয়ে যায়, যেমন আমার এক্সাম্পলে যেটা বললাম প্রথম লেভেলে আমার এক্সপেক্টেন্সিটাই জিরো হয়ে গেছে যে আই ক্যানট পুট আপ দ্যাট এফোর্ট, তার মানে প্রথমেই আমার মোটিভেশনটা জিরো, না পরে এগুলোর কথা আমি ভাবছিই না, কি রিওয়ার্ড ক্যারিয়ারের সাথে রিলেটেড অনেক কিছু আমি ভাবছিই না, তার কারণ আমি তো এফোর্টটাই দিতে পারবো না, আই ক্যানট গিভ দ্যাট পার্টিকুলার এফোর্ট, right? So that is the issues actually, right? So that is the thing, like say for example যখন আমি কর্পোরেটে ওই সময় ছিলাম, I used to do lot of different MBA colleges এ আমাকে ডাকতো আর বা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ফর গিভিং লেকচার্স, তো আমি সেই সময় করতাম, মানে আমি সানডে, বাট এখন বিকজ আই এম অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দিস পার্টিকুলার ইউনিভার্সিটি এন্ড দ্য গ্রুপ ইন এ ওয়ে দ্যাট সো মেনি ক্লাসেস আই নিড টু টেক, আই ক্যানট অ্যাকসেপ্ট এনি আদার অ্যাসাইনমেন্ট, আমার অ্যাসাইনমেন্ট নেওয়ার জায়গাই নেই, মানে এটা তো whether I'll be getting permission to do that, that's a different thing, আমি তো সেটা তার পরের লেভেলে যাচ্ছি না, কিন্তু যদি আমার কাছে অ্যাসাইনমেন্ট আসলেও আমি স্ট্রেট আওয়ে বলি যে না আমার কাছে কোনো টাইমই নেই, আই ক্যানট মুভ আউট, আমার কোনো সময় নেই যে আমি মানে আমি মানডে টু সানডে আই এম বুক, আমার কোনো গ্যাপ নেই যে আমি হাউ আই ক্যান টেক আপ অ্যাসাইনমেন্ট, কোনো অ্যাসাইনমেন্টের নেওয়ার কোনো স্কোপই নেই আমার,
তো সেই জায়গাটা তার মানে এখানে আমার প্রথম, আমাকে যদি নতুন অ্যাসাইনমেন্টের কথা কেউ বলে প্রথম লেভেলেই আমার এক্সপেক্টেন্সিতে 0 হয়ে যাবে। তার কারণ হচ্ছে যে আমি এফোর্টটা দিতেই পারবো না, আমার কাছে টাইমই নেই, আই ডোন্ট হ্যাভ টাইম। তো এই যে জায়গাটা, এটাকেই বলা হচ্ছে মানে রিসেন্টলি, মানে দ্যাট হ্যাজ হ্যাপেন্ড অ্যাকচুয়ালি রিসেন্টলি, আই গট আ ভেরি গুড প্রপোজাল ফ্রম এ কর্পোরেট অ্যাকচুয়ালি, সো আই নিড টু প্রোভাইড ট্রেনিং to some of their employees in Bihar, and that was a very good, I mean financially it is very lucrative, and this career wise it is also good because I can write in my CV that I am a trainer of this multinational organization, so that is good for me. But I cannot give time. For the expectancy point of view, I have just realized, I have told that no, I don't have time. I am only free sometime in the Saturday and Sundays in the evening, which is not feasible for them. I cannot go to Bihar every week on the Saturday Sunday evening. This is not possible. So that is the idea of expectancy. So from the expectancy point of view, it becomes 0. So they cannot motivate. So that's the idea actually. Right. So that is the fundamental concept of the expectancy theory. It's popularly known as Bloom's expectancy. So you can expect questions separately from these 3 points: expectancy, instrumentality, valence. खूब common question. What do you mean by valence? Give an example. What do you mean by instrumentality? Give an example. What do you mean by expectancy? Give an example. In all these 3 cases, যদি এটা আলাদা আলাদা করে কোশ্চেনও আসে, তোমায় কিন্তু পুরো জিনিসটা বলতে হবে। মানে তোমাকে কোশ্চেন জিজ্ঞেস করলো হোয়াট ইজ ভ্যালেন্স, তাহলে আমায় বলতে হবে যে ভ্যালেন্স ইজ এ পার্ট অফ Bloom's expectancy theory where expectancy means this, instrumentality means this, and valence means this. কারণ আগের দুটো না বললে ভ্যালেন্সটা তুমি বোঝাতেই পারবে না। তার মানে যে কোনো মানে এক্সপেক্টেন্সি থিওরি থেকে যদি একটা কোশ্চেনও আসে, তোমায় কিন্তু পুরোটা বলতে হচ্ছে, পুরো এই ডায়াগ্রামটাও করে দিতে হচ্ছে, তবেই তুমি অ্যান্সার করতে পারছো। তখন তুমি শুধু বলে দিলে যে ভ্যালেন্সের ডেফিনেশন এক লাইনে বলে দিলে, দ্যাট ইজ নট দ্য রাইট অ্যান্সার, বিকজ ইউ উইল নট বি এবল টু এক্সপ্লেন এনিবডি সেপারেটলি হোয়াট ইজ ভ্যালেন্স, because until and unless you are explaining the rest of the 2 points, right? So that is the fundamental concept of the valence actually. Any doubt anyone having? কারোর কোনো ডাউট, কোনো No, কোশ্চেন? sir. Okay. No, sir. Next one is the equity theory. Equity theory লজিকটা বোঝানোর জন্য আমরা যদি এরকম ভাবে ভাবি যে ধরা যাক this Sagarika and Shushmita, you have got a job after completing the MBA, you have got a better job, so you have joined there, both of you in the same company, same position, same salary, and your work profile is same, your working hours is same, everything is same, designation is same, everything is same. Now you have worked for 1 year. After 1 year, there is the company have given increment. Now Sagarika have got 8,000 rupees increment and Shushmita have got 4,000 rupees increment. Now see the situation from the diagram. Number 1 is inequitable reward. That means now from Shushmita's point of view, she will be thinking it is inequitable. এটা ঠিক হলো না, তার কারণ আমরা একই দিনে একই ডেজিগনেশনে একই প্রোফাইলে একই কোয়ালিফিকেশনে জয়েন করলাম উইথ দ্য সেম স্যালারি, সারা বছর ধরে একই রকম কাজ করলাম, মানে একই ডিউটি আওয়ার্স, একই জব প্রোফাইল, সবই সেম। তাহলে 1 বছর পরে ও পেল 8,000 টাকা, আমি কেন 4,000 টাকা পেলাম? এই জায়গায় যে কনসেপ্টটা তৈরি হয়, দ্যাট ইজ কল্ড ইনইকুইটেবল রিওয়ার্ড। এক্ষেত্রে সুস্মিতার ক্ষেত্রে যেটা মানে ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো তৈরি হবে, দ্যাট ইজ কল্ড ডিসস্যাটিসফ্যাকশন, রিডিউসড আউটপুট, ডিপার্চার ফ্রম দ্য অর্গানাইজেশন। এটা ডিসস্যাটিসফ্যাকশন আসবেই যে আমরা সবাই একই রকম করলাম, মানে আমি 4,000 টাকা হয়তো অ্যামাউন্ট হিসেবে আই এম হ্যাপি, বাট আই এম নট হ্যাপি উইথ দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট other person who is equitable to me as per everything, qualification, experience, joining date, job profile সব দিয়ে ও 8,000 টাকা পেয়েছে, সেখানে কিন্তু আমার ডিমোটিভেশনটা আসছে। রিডিউসড আউটপুট, যখন আমি ভাবলাম যে তাহলে ওর মতন এফোর্ট আমি কেন দেব, সেম এফোর্ট দিলাম, ও বেশি আউটপুট পেলো, বেশি রেজাল্ট পেলো, বেশি স্যালারি পেলো, তাহলে ওর মতন আমি এফোর্ট দেবো না, আমি কম এফোর্ট দেবো। এটা একটা সেকেন্ড ক্যাটাগরি। আর থার্ড ক্যাটাগরি হচ্ছে ডিপার্চার ফ্রম, দূর এইসব জায়গায় আমি চাকরি করবো। এই জায়গাটার পয়েন্ট অফ ভিউ হচ্ছে ইনইকুইটেবল রিওয়ার্ড। এটা দুটোর ক্ষেত্রে এবার তার লজিক কি, তার জাস্টিফিকেশন কি, সেগুলোর ভেতরে আমরা যাচ্ছি না। অনেক কারণ হতে পারে, ঠিক আছে, যে হয়তো হতে পারে যে ওর লেভেল অফ আউটপুট বেশি, ঠিক আছে, লেভেল অফ আউটপুট বেশি হতে পারে, ইনপুট সেম, মানে কোয়ালিফিকেশন, এক্সপিরিয়েন্স, স্কিল সেট, ওয়ার্কিং আওয়ার সেম, বাট অনেক ক্ষেত্রে হয় হয়তো আউটপুটটা বেশি, মানে প্রোডাক্টিভিটি বেশি, অনেক বেশি অ্যাসাইনমেন্ট হ্যান্ডেল করে সাগরিকা, সো দ্যাট ইজ দ্য রিজন প্রবাবলি শি ইজ গেটিং বেটার ইনক্রিমেন্ট, হতে পারে। কিন্তু সেগুলোর ভেতরে আমরা যাচ্ছি না,
আমরা আপাতত দেখছি বাইরে থেকে যদি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একজন 8,000 পেয়েছে, একজন 4,000 পেয়েছে, সেটাকে আমরা মানে ইকুইটি থিওরি অনুযায়ী আমি বলবো যে দ্যাট ইজ কল্ড ইনইকুইটেবল রিওয়ার্ড, এন্ড দ্যাট অ্যাকচুয়ালি ডিমোটিভেট পিপল, আদার পিপল। ওকে, ইকুইটেবল রিওয়ার্ড মানে কি? দুজনেই 4,000 টাকা করে, মানে হয়তো মনে হতে পারে এক্সপেক্ট করছিলাম 5,000 বা সামথিং বা 6,000 সামথিং, কিন্তু ঠিক আছে, মানে ও 4,000 পেয়েছে, আমিও 4,000। ওকে, পারফেক্ট। মানে ডিমোটিভেশনের খুব একটা জায়গা আসছে না, এটাকে বলা হচ্ছে ইকুইটেবল রিওয়ার্ড। এখানে হচ্ছে কন্টিনিউশন অফ দ্য সেম লেভেল অফ আউটপুট, যেরকম করছিলাম সেরকমই চলছে। ঠিক আছে, 4,000 দিয়েছে বছরে, তার মানে প্রায় 48,000 50,000 টাকা একটা ইনক্রিমেন্ট দিয়েছে। ওকে, চলো, যা চলছিল যেরকম চলছিল চলুক, এটা হচ্ছে ইকুইটেবল রিওয়ার্ড। আর লাস্ট পয়েন্ট হচ্ছে মোর দ্যান ইকুইটেবল রিওয়ার্ড। তোমরা এক্সপেক্ট করছিলে 4,000 করে পাবে, কিন্তু দুজনেকেই 8,000 টাকা করে দিয়ে দিচ্ছে, তো ইউ আর মোর দ্যান হ্যাপি। So that is the fundamental concept of the more than equitable reward, that is called the so এখানে কি হবে, তখন হার্ডার ওয়ার্ক না, আমাদের আরো ভালো কাজ করতে হবে। আমরা এক্সপেক্ট করেছিলাম 4,000 করে দেবে, এরকম ভাবছিলাম, ম্যাক্সিমাম কোম্পানি তাই দিচ্ছে, কিন্তু আমাদের জনকে এরা 8,000 টাকা করে দিয়ে দিচ্ছে ইনক্রিমেন্ট। সো ডেফিনেটলি আমাদের এই কোম্পানি খুব ভালো, আমাদের আরো ভালো কাজ করতে হবে। তার মানে আগে যতটুকু আউটপুট দিচ্ছিলাম তার থেকে আরো বেশি ভালো কাজ করতে শুরু করলাম, তাহলে এটাকে বলা হচ্ছে মোর দ্যান ইকুইটেবল রিওয়ার্ড। তাহলে ইকুইটি থিওরি অনুযায়ী এই তিনটে সিচুয়েশন হতে পারে। একটা হচ্ছে ইনইকুইটেবল রিওয়ার্ড, যেটা ম্যাক্সিমাম কেসেসই হয়। ম্যাক্সিমাম কেসে অর্গানাইজেশন এটাই দেখতে পাবে যে ইনইকুইটেবল রিওয়ার্ড হচ্ছে পিপল আর নট গেটিং হ্যাপি, ও কেন বেশি পেয়ে গেল আমি কেন পেলাম না, ও এতটা ইনসেনটিভ পেলো আমি কেন পেলাম না, এটাই হয় ইনইকুইটেবল রিওয়ার্ড। তখন থেকে ডিসস্যাটিসফ্যাকশন। ইকুইটেবল রিওয়ার্ড মানে সবাই সেম, ভাই সবাই 3% ইনক্রিমেন্ট, সবাই, কারোর বেশিও না কারো কম, কারোর কোনো ওকে কেন 10% দাও, ওকে কেন 9%, এরকম কোনো ব্যাপারই নেই, কারণ সবাইকেই 3% দাও, কাউকে না বেশি কম কিছু দেওয়া হয়। আর লাস্ট ওয়ান হচ্ছে মোর দ্যান ইকুইটেবল, যেটা এক্সপেক্ট করেছিলাম তার থেকে অনেক বেশি দেওয়া হয়। So that is the fundamental concept of the equity theory. So according to equity theory, there are three situations: inequitable reward, equitable reward, more than equitable reward. Right? Any doubt anyone having? No, sir. Next one is the McClellan need theory. So according to McClellan, human beings need can be of three types. উনি আবার নিডটাকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। কি কি? একটা হচ্ছে need for achievement, need for affiliation, and need for power. Achievement মানে হচ্ছে যে you want to be successful. মানে there are people who always want are achievement oriented. They are very much aggressive in nature. তারা প্রচন্ড aggressive, achievement oriented, আমাকে সাকসেস পেতে হবে, তারা সাকসেসের পেছনে সবসময় দৌড়াচ্ছে আর কি। তো এটা হচ্ছে অ্যাচিভমেন্ট। তাহলে এদেরকে যদি চ্যালেঞ্জিং অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হয় এবং বলা হয় এটা কেউ করতে পারছে না, আমি জানি এটা তুমিই করতে পারবে, এটা তুমি নাও, এরা খুব এক্সাইটেড হয়ে যায়, অ্যাচিভমেন্ট ওরিয়েন্টেড। তারা সবসময় সাকসেস পেতে চায়, সবসময় সেন্টার অফ অ্যাটেনশন হতে চায়, সবসময় শুনতে চায় যে ইউ আর দ্য বেস্ট, তুমিই পারবে এটা করতে, এই কথাগুলো শুনতে খুব পছন্দ করে। তাহলে দ্যাট ইজ কল্ড দ্য অ্যাচিভমেন্ট ওরিয়েন্টেড। সো দে অলওয়েজ ওয়ান্ট টু বি সাকসেসফুল। Next one is the need for affiliation. Need for affiliation means they want to be liked by everybody. এরা সবাইকে খুশি করতে চায়, ঠিক আছে, সবাইকে খুশি করতে চায়, and want to be liked by everyone, especially by the society. হ্যাঁ, সোসাইটি বলছে হ্যাঁ তুমি খুব ভালো, সবাই অ্যাপ্রিসিয়েট করছে, ঠিক আছে। দেখবে যে অনেকে আছে যারা সেলিব্রিটি হয়তো সেরকম ভাবে নয়, কিন্তু জেনারেলি এটা দেখা যায় যে সেলিব্রিটিরা নিজেদের নামে পেজ খুলে দেখবে ফেসবুকে, নিজের নিজের পেজ আছে সবারই, ফেসবুক হোক ইনস্টা হোক এরকম। সেরকম দেখবে অনেকে যারা টু বি সেলিব্রিটি, নিজেকে সেলিব্রিটি মনে করে, তারা অতটা সেলিব্রিটি নয়, বাট ওয়ান্ট টু বি লাইকড বাই দ্য পিপল, দেখবে এরাও কিন্তু নিজেরা পেজ খুলে ফেলে নিজের নামে। ওকে, এটা নিজেরা খোলে। এটা কেন করে? এটা দেখবে, এটা বিকজ ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড। তোমার মনে হতে পারে এই লোকটা আবার নিজের নামে পেজ খুলেছে, এ তো সেলিব্রিটি না, এ আবার নিজের নামে পেজ খোলার কি আছে? তো এখানে তখন তোমার মনে রাখতে হবে দ্যাট মিনস দে আর হ্যাভিং এ ভেরি হাই লেভেল অফ অ্যাফিলিয়েশন। দে ওয়ান্ট টু বি লাইকড বাই দ্য সোসাইটি, দে ওয়ান্টেড টু বি লাইক এ সেলিব্রিটি, কাইন্ড অফ সেলিব্রিটি হতে চায়, তাহলে এই জন্যই তারা নিজের নামেও পেজ খুলছে। সো দ্যাট ইজ কল্ড দ্য অ্যাফিলিয়েশন নিড। সো I mean desire for these things, I mean interpersonal relationship, and they want to be, in simple logic, they want to be liked by the society. That's it. Probably you know that you will be, I don't know whether you have noticed, you will be finding যদি এখন COVID-19 এর সময় আমাদের পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশন অতটা নেই বা এখন আস্তে আস্তে খুলছে, দেখবে যে অনেকে লোক আছে পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশনে, সেটা বাস হতে পারে, মেট্রো হতে পারে, এই সমস্ত জায়গায় অনেকে না অফিসের আইডি কার্ডটা গলায় ঝোলানো থাকে বা কোমরে ঝোলানো থাকে, যে টিসিএস, আইবিএম, জেনপ্যাক, ক্যাপজেমিনি, এই যে আইডি কার্ড গুলো গলায় ঝুলছে অথবা কোমরে ঝোলানো রয়েছে, এটার তো কোনো প্রয়োজন নেই। এই অফিস আইডি কার্ডটা অফিসের জন্য, অফিসে যখন গেটে ঢুকছো সেই সময় থেকে আইডি কার্ডটা পড়তে হবে। ট্রেনে, বাসে, মেট্রোতে পড়ার তো প্রয়োজন নেই, তাহলে কেন পড়ে? হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? এই আইডি কার্ড গুলো পড়ে কেন ঘোরে অফিসে, মেট্রোতে, আই মিন মেট্রোতে, বাসে, ট্রেনে, এয়ারপোর্টে অফিস আইডি কার্ড পড়ে ঘুরছে? হোয়াট ইজ দ্য রিজন? Show off, sir.
Right, that's the thing. That is the social need, that they wanted to show off that they are associated with a good company. আরে ওই লোকটা TCS এ কাজ করে, ওই লোকটা টাটাতে কাজ করে, ঠিক আছে, বা ওই লোকটা ক্যাপজেমিতে চাকরি, PwC তে চাকরি করে। এইটাই হচ্ছে জায়গাটা। এই কারণেই কিন্তু মানে এই পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশনে পড়ার তো আর কোনো কারণ থাকতে পারে না, ঠিক আছে। একটা কারণ, হ্যাঁ, COVID-19 এর সময় তুমি বলতে পারো যে এমার্জেন্সি ট্রেন সার্ভিস বা এগুলো অ্যাভেল করার জন্য আমি অফিসে যাচ্ছি, সেটা দেখার জন্য, সেটা হতে পারে। বাট ইন জেনারেল কেসেস, আই এম নট টকিং অ্যাবাউট দ্য অ্যাবনর্মাল কেসেস অর দ্য এই ধরনের ক্রাইসিস সিচুয়েশন, নর্মাল কেসেসও দেখবে দেয়ার আর পিপল হু আর ওয়ারিং দ্যার আইডি কার্ড ইন দ্য পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশন system because they wanted to show the society that they are associated with these good companies. So that is the simple idea, right? That is the simple idea. So that's the idea, that is called the affiliation. Next one is the power. That means you want to enjoy power. Like that is the reason that those who ever want to be associated with any political party, one of the reason definitely is ideology. That is আমার ওই particular political party ideology টাকে বিশ্বাস করি, সেই কারণে আমি ওই political party জয়েন করছি। But in most of the cases it is because of to be with the power or to be having the power. You will be finding যে যখনই একটা political party power এ থাকে, you will be finding there are a lot of people from other political party are joining that political party in that who is in power. কেন করে? তার কারণ people love to be associated with the power. পাওয়ারের সাথে থাকা পছন্দ। It's a very common thing, right? So that is the concept of the power thing. So that is the reason that people want to join politics, one of the reason. And number two is the people love to join the bureaucratic services, like say for example this IAS job, this WBCS job. Why they want to join? One of the reason is definitely power. That is, people will be bound to listen to me. I will be having the power in my chair, in my designation. So people have to bound to listen to me. So that is one of the criteria. So that is called the power. That is called the power. So so according to McClellan theory, there are three kind of need. That is need for achievement, need for affiliation, and need for power. এইটাকে শর্ট ফর্মে দেওয়া হয়। এই নিড ফর অ্যাচিভমেন্ট, সেই নিড ফরটাকে বলা হয় এন, স্মল এন, আর অ্যাচিভমেন্ট কে বলা হয় ACH। তার মানে তোমার কোশ্চেন এরকম ভাবে আসতে পারে, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই এন ACH? What do you mean by N AFF? তার মানে এটা হচ্ছে নিড ফর অ্যাফিলিয়েশন। What do you mean by N POW পাও? তাহলে তোমাকে এটা বুঝতে হবে N ACH মানে হচ্ছে ওরা বলতে চাইছে ম্যাকক্লেল্যান থিওরির নিড অ্যাচিভমেন্ট, NF মানে হচ্ছে নিড ফর অ্যাফিলিয়েশন, N পাও মানে হচ্ছে নিড ফর পাওয়ার। এই শর্ট ফর্মেও অনেক সময় কোশ্চেন আসে যে রাইট এ শর্ট নোট অন N ACH, what do you mean by N ACH? তখন তোমাকে বলতে হবে N ACH is a part of McClellan need achievement theory. There are three need for achievement, need for affiliation, need for power. So here need for N ACH indicate need for achievement. So that's the idea, right? এইভাবে কোশ্চেনটা অনেক সময় আসতে পারে, right? Any doubt anyone having? কারোর কোনো ডাউট, কোনো কোশ্চেন? No, sir. Okay. Next point is job enrichment. Now till now we have studied about different kind of techniques of or theories of motivation. অনেকগুলো থিওরি দেখলাম আমরা, এবার আমরা দেখবো কতগুলো টেকনিক্স অফ মোটিভেশন। সো ওয়ান অফ দ্য টেকনিক ইজ জব এনরিচমেন্ট। সো জব এনরিচমেন্ট মিনস increasing the responsibility in different functional area. On the other hand, another technique that is called job enlargement, increasing the responsibility in different functional area. So job enrichment means increasing the responsibility in different functional area, and enlargement means increasing the responsibility in the same functional area. I'm just giving one example. Like I am taking right now total 37 classes every week. So 37 plus now these two classes, actually 39 classes I am taking. So now I am taking 39 classes. So including in a week, that means 39 hours classes I am taking every week. Now if the college or the university management is telling that you have to take 42 classes, that means আরো 3টে ক্লাস অ্যাড হবে, তাহলে এটাকে কি বলা হবে, এনরিচমেন্ট না এনলার্জমেন্ট?
স্যার এনরোলমেন্ট। কেন এনলার্জমেন্ট বলা হবে? মানে হোয়াট ইজ দ্য রিজন? মানে ডেফিনেটলি ইউর অ্যান্সার ইজ কারেক্ট, বাট হোয়াই? স্যার আপনি উইকে 39 ক্লাস নিতেন, সেখান থেকে ফ্যাকাল্টি থেকে আপনাকে বলা হলো আরো 3টে ক্লাস বাড়িয়ে দিতে, মানে আরো 3টে ক্লাস এক্সট্রা করে আপনাকে নিতে হচ্ছে। সো রাইট। দ্যাট এটা তো আপনার তো মানে জিনিসটা তো আপনার লার্জই তো হচ্ছে না, না, লার্জ মানে হচ্ছে ক্লাসের সেটা না, সংখ্যা তো আপনার তো এটা বলা বাড়ছে না, হচ্ছে মানে ক্লাসের ইনক্রিজিং দ্য সংখ্যাগুলো তো বাড়ছে না। রেসপন্সিবিলিটি ইন সেম ফাংশনাল এরিয়া, মানে আমি যে কাজটা করি হ্যাঁ হ্যাঁ মেইনলি হ্যাঁ। সেটারই ভলিউমটা বাড়ানো হচ্ছে, সেই জন্য এটা এনলার্জমেন্ট। মানে আমার অ্যান্সারটা এটা হবে, বিকজ ইওর সেম জব ইজ বিং ইনক্রিজড ভলিউম ওয়াইজ। তোমাকে আপনাকে নতুন কিছু করতে হচ্ছে না, একই জিনিস করছেন, পড়াচ্ছেনই। আপনি 39টা নিতেন, এখন 42টা নেন, তাহলে এটাকে এনলার্জমেন্ট বলা হয়। যেমন ধরা যাক একজন ডাক্তার, সেই ডাক্তারের মূল কাজ হচ্ছে ওপিডি তে পেশেন্ট ডাকা। সে দিনে প্রতিদিন 25টা করে পেশেন্ট ডাকে, প্রতিদিন সকালবেলা। এবার তাকে হসপিটাল থেকে বললো আপনাকে 25টার বদলে প্রচুর পেশেন্টের ভলিউম বেড়ে গেছে, আপনাকে 40টা পেশেন্ট দেখতে হবে। তাহলে এটাকে আমরা কি বলবো? এনলার্জমেন্ট বা এনরিচমেন্ট। মানে উনি 25 জন দেখতেন, এখন কোম্পানি থেকে মানে হসপিটাল থেকে বললো যে আপনাকে এবার থেকে 40টা পেশেন্ট দেখতে হবে, 15টা বাড়িয়ে দিতে হবে। তাহলে সেক্ষেত্রে এটাকে কি বলবো? এনলার্জমেন্ট না এনরিচমেন্ট? স্যার এনলার্জমেন্টই বলবো। রাইট, ভেরি গুড। তার এখানেও তাই, সেম কারণ আমরা জায়গাতে সেম দাঁড়িয়েই তো ওনার ওই, হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে যে জবটা উনি করেন সেই জবটারই ভলিউম বাড়ানো হচ্ছে। অ্যাজ এ হ্যাঁ ডাক্তার এক্স্যাক্টলি ওনার স্যার। হচ্ছে যে উনি 25টা পেশেন্ট দেখতেন, এখন 40টা পেশেন্ট দেখতে বলা হচ্ছে, তার মানে সেটাকে এনলার্জমেন্ট বলবো। এইবার ধরে নাও ওই ডাক্তারকেই বলা হলো যে দেখুন আপনার তো আমি দেখলাম আপনি তো আবার হসপিটাল ম্যানেজমেন্টও এমবিবিএস করার পর আবার হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট করেছেন, তো আমরা চাইছি আপনি ইনভেন্টারি কন্ট্রোল ডিপার্টমেন্ট বা পারচেজিং ডিপার্টমেন্টের ইনচার্জ হিসেবে থাকুন। ওকে, ইনচার্জ হিসেবে থাকুন, মানে আপনি তো পেশেন্ট দেখছেন ঠিক আছে, কিন্তু তার সাথে আপনি আবার ওই ইনভেন্টারি কন্ট্রোল ডিপার্টমেন্ট বা পারচেজ ডিপার্টমেন্টের ইনচার্জ হয়ে যান। এই রকম যখন রেসপন্সিবিলিটি দেওয়া হলো, তখন আমরা তাকে কি বলবো? এনলার্জমেন্ট না এনরিচমেন্ট? স্যার এনরিচমেন্ট। Right, enrichment, because we are increasing the responsibility in the different functional area. ঠিক সেরকম হ্যাঁ ভাবে ডিফারেন্ট কলেজ বা সেক্টর। ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রে যদি হয়, আমাকে বলা হলো যে as you have already worked with corporate, so you are having some corporate connection, why don't you take care of the internship opportunities for the MBA student? MBA স্টুডেন্টদের ইন্টার্নশিপ অপরচুনিটি গুলো যদি আপনি একটু দেখেন, খুব ভালো হয়। তার মানে এক্ষেত্রে এটাকে আমরা কি বলবো? এনলার্জমেন্ট না এনরিচমেন্ট? স্যার এনরিচমেন্ট। রাইট, ইনক্রিজিং রেসপন্সিবিলিটি ইন দ্য ডিফারেন্ট ফাংশনাল এরিয়া, বিকজ আমরা যখন প্রথম এক্সাম্পলটা বললাম আমার 39টা ক্লাসের জায়গায় 42টা ক্লাস, তখন আমি সেটাকে কি বলবো? তখন আমি সেটাকে বলছি এনলার্জমেন্ট। কিন্তু যখন বলা হলো ঠিক আছে আপনি যেরকম 39টা ক্লাস নিচ্ছেন ঠিক আছে নিন, তার সাথে আপনি একটুখানি ইন্টার্নশিপ অপরচুনিটি গুলো একটু দেখে দিন আমার, যদি কিছু ব্যবস্থা করা যায়, বিকজ আপনার সাথে কর্পোরেটে কিছু কানেকশন আছে, যদি কিছু অ্যারেঞ্জমেন্ট করা যায়, তখন আমরা সেটাকে বলে দেবো এনরিচ। তো এটাই হচ্ছে ডিফারেন্স। সো ইনক্রিজিং দ্য রেসপন্সিবিলিটি ইন দ্য সেম ফাংশনাল এরিয়া আর ইনক্রিজিং দ্য রেসপন্সিবিলিটি ইন দ্য ডিফারেন্ট ফাংশনাল এরিয়া, তাহলে সেটাকে আমরা বলবো সেম ফাংশনাল এরিয়া হলে বলবো আমরা এনলার্জমেন্ট, আর যদি ডিফারেন্ট ফাংশনাল এরিয়া হয় তাহলে সেটাকে বলবো আমরা এনরিচমেন্ট। কিন্তু আন্ডারস্ট্যান্ড ইন বোথ দ্য কেসেস দেয়ার ইজ নো স্যালারি ইনক্রিজ, হচ্ছে না। যদি স্যালারি ইনক্রিজ না হয় তাহলে এটাকে আমি মোটিভেট করবো কি করে? তুমি তো লোককে এক্সট্রা রেসপন্সিবিলিটি দিচ্ছ, দায়িত্ব দিচ্ছ। ডাক্তারকে বললাম 25টার বদলে 40টা পেশেন্ট দেখ, একজন ফ্যাকাল্টিকে একজন প্রফেসরকে বললাম আপনি 39টার বদলে 42টা ক্লাস, বা ডাক্তারকে বললাম আপনি ওই হসপিটাল ইনভেন্টারি কন্ট্রোল বা পার্চেসিং ম্যানেজমেন্টের ইনচার্জ হয়ে যান। তাহলে এগুলো তো রেসপন্সিবিলিটি দিচ্ছি, কিন্তু আমি তো স্যালারি বাড়াচ্ছি না, তাহলে এটা কি করে মোটিভেট হবে? হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? এটা তো আমরা মোটিভেশনাল টেকনিক হিসেবে পড়ছি, তাহলে এটা মোটিভেট হবে কি করে? বা রাদার কোশ্চেন ইজ আদৌ কি মোটিভেট হবে?
স্যার স্যার এটা প্রত্যেকটা মানুষের উপর ভ্যারি করছে, মানে কেউ যদি মনে করে যে না সে তার মানে যে আর কি তার রেসপন্সিবিলিটি যেটা দেওয়া হয়েছে সে তার রেসপন্সিবিলিটি বেসিসে যদি জিনিসটাকে ভাবে, তাহলে সেক্ষেত্রে হয়তো তার স্যালারি ইনক্রিজ না করলেও সে হয়তো তার কাজটাকে মোটিভেটেড হতে পারবে আর কি। বাট কিছু কিছু মানুষ যারা আর কি মনে করে যে না আমি এত রেসপন্সিবিলিটি নিচ্ছি বাট আমার স্যালারি কেন ইনক্রিজ হবে না, আমি সেম স্যালারিতে কি করে আমি এতগুলো ক্লাস নিব, বা আমি সেম স্যালারিতে এতগুলো পেশেন্ট কি করে দেখবো, তো সেক্ষেত্রে হয়তো মানুষ মোটিভেট নাও হতে পারে। রাইট, ভেরি গুড। দ্যাট মিন্স অ্যাকচুয়ালি আমাকে যেটা বোঝার কিন্তু চেষ্টা স্যার করছেন, আমার মনে হয় যে মোটিভেট হবে না এরকম মানুষই মানে মোস্ট অফ দ্য কেসেস দেখা যায়, তাই না? মানে দেখুন সবাই তো জবটা করে বা ক্লাসটা নেয় বা যে কোনো জব করে টাকার জন্য। তো কেউ যদি সেই মানে যে কাজটা করছে তার যদি ঠিকঠাক মানে টাকাটাও সে না পায় আর কি, তাহলে সে কেন মোটিভেট হবে কাজ করার জন্য? কোনো মানুষ তো এরকম নেই যে আপনি ধরুন পড়ান টিচার, অ্যাজ আ টিচার আপনি ভালোবেসেও পড়ান, মানে অ্যাজ আ মতলব কি প্যাশন, আবার প্রফেশনেও আপনি টিচার, ঠিক আছে? কেউ ডান্স করে অ্যাজ আ প্রফেশনেও সে ডান্স করে, অ্যাজ আ ধরুন প্যাশনেও করে। তো দুটো দিকেই তো সে করছে, মানে প্যাশন আর প্রফেশন দুটো জন্যই কিন্তু সে কোনো একটা লাইন বেছে নিয়েছে, রাইট? তো তাহলে কোনো মানুষ টাকা ছাড়া কোনো কাজে কি করে বেশি মোটিভেটেড হতে পারে? মানে এটা আমি জিজ্ঞেস করছি, মানে অ্যাজ পার দ্যাট ইজ মাই থিঙ্কিং। না, ট্রু। বেসিক্যালি সেটা ঠিকই বলেছো, মানে দুজনের ক্ষেত্রে অ্যান্সারটা ঠিক। অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা এটা ঠিক যে নট এই যে আমরা টেকনিক গুলো সবে শুরু করলাম বা আরো আমরা পড়বো, এই জব এনলার্জমেন্ট বা জব এনরিচমেন্ট ইজ নট অ্যাপ্লিকেবল টু এভরিবডি, সবার ক্ষেত্রে এটা হবে না। ইট ইজ ফ্যাক্ট। সো উই নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট প্যাশন। ইট ইজ এ ফ্যাক্ট। এই দুটো টেকনিকই হচ্ছে, একটা হচ্ছে প্যাশন, আরেকটা হচ্ছে যেটা লং টার্ম কেরিয়ার অপরচুনিটি নিয়ে যারা ভাবছে তাদের ক্ষেত্রে। প্যাশনের ক্ষেত্রে আমরা যদি প্রথমে আসি, যে প্যাশনে যেরকম আমি একটা স্পেসিফিক এক্সাম্পল দিয়েই বলছি, অনেকদিন আগেকার একটা ঘটনা অন্য একটা কলেজে। তো ও সেই কলেজের একজন একটা সেদিন আমাদের একটা ওয়ার্কশপ চলছে, সেমিনার চলছিল। তো আমার একজন কোঅর্ডিনেটর দরকার ফ্যাকাল্টিকে, যে উনি গিয়ে ওই প্রোগ্রামটা কোঅর্ডিনেট করবে। তো আমি একজন জুনিয়র ফিনান্স ফ্যাকাল্টিকে আইডেন্টিফাই করলাম, গিয়ে বললাম যে দেখো এটা কি তোমার পক্ষে করা সম্ভব, তুমি একটু যদি ওইটা কোঅর্ডিনেট করে দাও। তখন আমার পরিষ্কার করলো যে অমিতাভ দা, আমার আজকে 3টে ক্লাস আছে, আমাকে ওই 3টের জায়গায় তুমি 6টা ক্লাস করে দাও, কোনো অসুবিধা নেই, আমি ক্লাসটা নিয়ে নেবো। কিন্তু না, আমি না ওই সেমিনার বা ওইগুলোতে আমি একদম কমফোর্টেবল নই, আমি ওইগুলো করতে চাইছি না। তার মানে আন্ডারস্ট্যান্ড, probably he is ready to accept more classes rather than to go for coordinating a seminar, right? তার মানে এর ক্ষেত্রে কিন্তু এনলার্জমেন্টটা অ্যাপ্লিকেবল, এনরিচমেন্টটা অ্যাপ্লিকেবল নয়। এইভাবেই আমাকে দেখতে হবে যে হু ইজ প্যাশনেট। দেয়ার আর পিপল হু ওয়ান্ট টু বি মাল্টিটাস্কার, মানে মাল্টিপল কাজ করতে পছন্দ করে, একরকম কাজ করা পছন্দ করে না, যে ওই শুধু পেশেন্টকে দেখলাম সারাদিন বাড়ি চলে গেলাম, বা শুধু পড়ালাম বাড়ি চলে গেলাম, এরকম নয়। আমি মাল্টিপল টাস্ক করতে চাই। যদি এইরকম লোককে পাওয়া যায় যে কিনা নিজের ডিফারেন্ট স্কিল সেটটা দেখাতে চায় বা করতে চায় কাজটা, তাকে যদি সেই ধরনের, মানে মানুষ অ্যাকচুয়ালি রেসপন্সিবিলিটি নিতে পছন্দ করে, মানে রেসপন্সিবিলিটি অ্যাকচুয়ালি অ্যাক্ট অ্যাজ এ মোটিভেটর। দে ওয়ান্টেড টু শো দ্যাট আই এম ডুইং মাচ মোর দ্যান আদার্স। এইটা অনেককে মোটিভেট করে। তো এই অফকোর্স এটা সবাইকে মোটিভেট করে না, দ্যাট উই নিড টু আইডেন্টিফাই। So being a manager, we need to identify who is being motivated by what. একজন হয়তো অ্যাডিশনাল অন্য ক্ষেত্রে রেসপন্সিবিলিটি নিতে পছন্দ করে, তাকে তুমি অন্য ক্ষেত্রে রেসপন্সিবিলিটি দাও, হি উইল বি মোটিভেটেড। আর আরো কিছু কিছু লোক আছে হয়তো তারা সেম জায়গায় রেসপন্সিবিলিটি, আর যে কাজটা করছে সেটা করতেই পছন্দ করে, তাহলে সেটা আইডেন্টিফাই করতে হবে। তো দ্যাট ইজ দ্য ম্যানেজার্স জব। তো এটা বোঝার চেষ্টা করতে হবে কে কোনটা দিয়ে মোটিভেটেড হবে। এটাও ঠিক, মানে সাগরিকা যেটা বললে দ্যাট ইজ অলসো কারেক্ট, দ্যাট ইজ সবাই কিন্তু এটা দিয়ে মোটিভেটেড হবে না, ঠিক আছে? তো সেইটা আইডেন্টিফাই করতে হবে যে কে হতে পারে, তো সেই হিসেবে রেসপন্স মানে কিন্তু স্যার মোটিভেট করতে হবে। হ্যাঁ, কিন্তু স্যার মানে ধরুন বেশিরভাগ কোম্পানি বা অর্গানাইজেশন যারা মাল্টিটাস্কার হয় তাদেরকে বেশি প্রেফার করে না কোম্পানির জন্য, রাইট, ট্রু। মানে অন্য লোকেও যাতে মোটিভেট হয় আর কি। মানে ধরুন সাপোজ আই এম সেইং কি আই এম আ কাউন্সিলর এট দ্য অ্যাব্রড কনসালটেন্সি, রাইট? এক মিনিট, আমি একটু তো বলে দিই, এটা লগ আউট হয়ে যেতে পারে, প্লিজ রিলগ ইন ওয়ান্স যদি এটা লগ আউট হয়ে যায়। হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, তো ধরুন আমি কোনো একটা অ্যাব্রড কনসালটেন্সি অ্যাজ আ কাউন্সিলর হিসেবে জব করি, রাইট? এবারে ধরুন আমি কথার কথা বলছি স্টুডেন্টসদেরকে কাউন্সিলিং করা, দ্যাট ইজ মাই মেইন পার্ট অফ মাই জব।
তো সেটা ছাড়াও যদি আমি ওদের মানে স্টুডেন্টসদের বাকি মানে জব মানে ওটা ছাড়াও স্টুডেন্টদের সাথে আমি বেশি কমিউনিকেট করি, তারপরে কোম্পানির